श्रुतिसन्तना श्रुतिसन्तना शीतभूलकथा श्रुतिसन्तना शीतभूलकथा मन तळर व्यथा केते कथा मन तळर व्यथा केते कथा श्रुतिसन्तना श्रुतिसन्तना शीतभूलकथा मन तळर व्यथा केते कथा श्रुति। जय जगन्नाथ। आपण मानकु स्मृति सांत्वना पत्रिकार प्रीति भरा अभिनंदन। आज स्मृति सांत्वनार त्रयोदशतम डिजिटाल साहित्य आसरर प्रसारित स्मृति सांत्वना डिजिटाल साहित्य पत्रिका को मु आपण मानकु हृदयर सहित स्वागत करुछि। माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी महिष मर्दिनी माँ गंगशिउलीर बास महकई काशतंडी फूलर आवाहनी रे धरा को अवतरण करथिले। ए धरारे जळुथिबा कोरोना निया को निजे प्रत्यक्ष दर्शन करिगले। आमे आशाटीए रखिबा अचिरे माँ दुर्गा एही कोरोना राक्षस को समूले विनाश करिवार एक उपाय निश्चय बाहर करिवे। पुनश्च तांकर संकल्प को पूर्ण करिवा पई से आम समस्तंकर गुहारी को से निश्चय सुनिबे। निया निया हु हु होई जळे जेमिति हुतु हुतु होई जाळे भी सेमिति। आजिर ए डिजिटाल प्रसारणर संपादकीय कविता सेही ज्वालामयी नियांकु नेई। संपादिका सबिता राणी बेहेरा। आजी आसरर आलोचना रे डॉक्टर प्रतिमा राणी मिश्र षडंगी आलोचना करिबे गीतार उपादेयता। मु काहींकी लेखे शीर्षक रे वक्तव्य रखिबे महेंद्र कुमार पटनायक राउरकेला। मो प्रिय कविता रे गोदावरीश महापात्रंक कविता हे मोर कलम पाठ करिबे विजयलक्ष्मी पटनायक राउरकेला। कविता ओ गल्प रे डॉक्टर रमेश प्रसाद महांती, कविता मिश्र, निरुपमा कर, मिनती रथ, कुसुम पटेल ओ सुश्री मंजुला त्रिपाठी। नमस्कार, धन्यवाद। आसंतु आमे समस्ते वर्तमान किछि समय पाई स्मृति सांत्वनार एही डिजिटाल पत्रिकार आवेग को ग्रहण करिबा। नमस्कार, मु सबिता राणी बेहेरा, स्मृति सांत्वना पत्रिकार संपादिका। मो कवितार शीर्षक निया। मु जळुछि जळुछि मो सुजला सुफला शस्य श्यामला शांत इलाका। समग्र शरीर मोर जळुछि दंगार नियारे, धर्मांतीकरण द्वाहिरे, जातिभेदर डाकरारे, भोकर दाउरे, भेकर जातनारे, बंधुक गुळीर नियारे टळी पडुछि रक्ताक्त होई जीवनर फूल। मो छातीरे विवस्त्रा होई धर्षिता हेउछि मोर अलिअली झियो पाशविकतार नियारे। जळुछि निया गाँरे, बस्तीरे, सहररे, कुड़ियारे, रास्तारे, घाटरे, सबुरे, मनरे, हृदयरे,
आत्मारे। ये कौन राजनीति बाजनीति ना लाजनीति निया ना ये प्रगति निया। ये कौन माओवादी नक्सल संस्कृति निया। ये कौन धर्मरक्षार त्राही त्राही निया। ये कौन भोट बाक्सर संरक्षण निया ना ये जागृतिर फंपा तुम्भी तोफान समयर उलग्न आह्वान। टीवी संवादपत्र नेट सबुठी मो जलंता जीवनर हुतु हुतु छवि। मो चारिपटे जलंता रड़निया पोड़ा पोड़ा गंध। मो छाती तले नाही नथिबा दुखर ज्वलन। केबे लिभिबो ए निया केबे लिभिबो ए निया ना तुंडरू खाली प्रसरुथिबो चू चू आहा आहा। केबे लिभिबो ए निया केबे लिभिबो ए निया। नमस्कार, धन्यवाद। प्रणाम। मु डॉक्टर प्रतिभाराणी मिश्र षडंगी। मु गीता को बहुत भल पाए। मु आशा करे समस्ते भी गीता पढ़तु गीता शुणु जहाँ आम मन शरीर प्राण आत्मा समस्त उन्नति आम पवित्रता आवश्यकता रही। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मा जगदीश रक्ष। हरे मुरारी मधुकैट भारी गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मा जगदीश रक्ष। जगतर कल्याण पाई गीता निहाती आवश्यक। सेथिपाई मो गीता पाई किछि कहबाको चाहूछि। थरे गांधीजी लंडन रो गोटे बड़ लाइब्रेरी परिदर्शन करने को जाइथिले। सेठार लाइब्रेरियन को से पचारिथिले आपणकर एई लाइब्रेरी रो केउ आध्यात्मिक ग्रंथटी लोके सबुठारु अधिक थर पढ़िबा को मागिचंती। लाइब्रेरियन जणैले सेई ग्रंथटी हेउची श्रीमद् भगवत गीता। जगत को तथा मानव जाति को भारतर जो सबू अवदान रही जो सबू आशीर्वाद रही सेगुड़िक मध्य उत्कृष्टतम अवदान श्रेष्ठतम आशीर्वाद हेउची एई निगूढ़ रहस्यपूर्ण अथच अत्यंत व्यावहारिक सार्वजनीन धर्मग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। पाश्चात्य देशर श्रेष्ठतम चिंतानायक तथा दार्शनिक गण गीता मंदिर रे निज निजर आंतरिक भक्ति अर्घ्य ढाली देबाकू अकुंठ प्रतियोगिता करिसंती। स्वनामधन्य पाश्चात्य पंडित विल्हेम वान ह्यूम्बोल्ट कहते जगत रे जहा किछि गुढ़ तत्वपूर्ण ग्रंथ रही रचित होइछि से भितरे से सबु मध्य भगवत गीतार तत्व हेउछि निगूढ़तम। अमेरिकार महर्षि इमरान सन सदा सर्वदा निज पाखे खंडिए भगवत गीता रखी आसीथिले। गीता हेउछि भगवत मुखनिसृत बाणी। गीता हेउछि सुप्राचीन ज्ञानर मधुर संगीत। गीता हेउछि आध्यात्मिक संस्कृतिर एक महान मौलिक ग्रंथ।
ଗୀତା ମୋ ଜୀବନର ନିତ୍ୟ ସାଥୀ। ଗୀତା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ମହାନ ବେଦବାଣୀ। ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କେମିତିକା। ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ମହାଭାରତର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବକ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦ। 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 701 ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଏକ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତୀବ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଭଗବାନ ଅତି ନିଗୁଢ଼ ମହାନ ଚିତ୍ତୋଦ୍ଦୀପକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ, ଯାହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ସେହି ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ, ବେଦାନ୍ତ, ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମର ସମସ୍ତ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟର ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ଉପଦେଶାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନାର୍ଥେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ରୂପେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତାର ଅସଂଖ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ରହିଛି। ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଗୀତା ରହସ୍ୟ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଗୀତାକୁ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପାଠ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଲୋକେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରୁ ବହୁ ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକ ଥିବାରୁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ସେଭଳିଆ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ହେଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷ୍ୟ ତାକୁ ପାଠ କଲେ କଲ୍ୟାଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୀତା ଯେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ଖାଲି ଅର୍ଜୁନକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ଗୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକିରି ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଧର ଅସ୍ତ୍ର କର ରଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୀତାର ପ୍ରକୃତ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ତମେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହୁଅନି, ତମେ ଏଇ ସଂସାରରେ ରହିକିରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଇ କର୍ମ ଭିତରେ, ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ତମେ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ଗୀତା ଉପରେ କହୁଛି। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ କହିବି। ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୁତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ସାରସ୍ୱତ ଡିଜିଟାଲ ଆସର ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତା ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଶୁଣିକିରି ଉପକୃତ ହେବେ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବେ, ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଗୀତା ପାଠ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୀତା ନିଶ୍ଚୟ ଆଦରଣୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୁତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାର ଡିଜିଟାଲ ଆସରର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ, ଏହି ଶୀର୍ଷକରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଲେଖି ମୋର ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝି ଲେଖୁନଥିଲି ବା ଏହାର ଏକ ଆଦର୍ଶଗତ ବା ଗୋଟେ ଭାବଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମୋର କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ
सरकारी चाकरी जीवन में योगदान कली तापर मोर कविता लेखा बोधे से बंद होता मो लेखा लेखी रे आउ अभ्यास मोर रहिला नहीं। परवर्ती समय जेतेबेले बुद्धिर परिपक्वता आसीची अनुभव सिद्ध जेतेबेले अनुभव आसीची जेतेबेले मो प्रबंध आड़ को मो लेखा लेखी आरंभ करछि। अनेक प्रबंध मोर विभिन्न पत्र पत्रिका प्रकाशित होईछि ओडिशार विभिन्न अग्रणी पत्र पत्रिका एवं प्रबंध लेखा बेले मध्य मु प्रथम अवस्था रे आदि सचेतन नथिली जे लेखार किसी गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य अछि। केवल लेखार शिरोनाम को नहीं लेखिबार ये गोटे केवल धरा छुआ बा गोटे रूटीन बंधा नियम भाया आम भितर प्रकाशित होता किंतु परवर्ती समय जितेबाला चेतनार उत्तरण घटी से मु अनुभव करिछि जे प्रकृत में मु लेखिबी कहीं लेखालेखीर उद्देश्य कौन हो पारे निजर आत्मप्रचार बा निज भितर गोटे लेखिबार जो भाव सृष्टि होउछि ताकू प्रकाश करिवार बा निजकू प्रकाशित करिवार से गोटे भावधारा क्योंटा मु ठीक भाव निर्णय कर पार नथिली किंतु परवर्ती समय मु अनुभव कली जे वास्तव में यार गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य रहिबा दरकार जी कि साहित्य मोटामोटी भाव एक बृहत्तर समाज सहित संपृक्त तेणु जी ए समाजर हित साधन करे ना बा समाज सहित न थाए ताकू प्रकृत साहित्य पदवाच्य आम कहीपर ना एवं लेखालेखी पर्याय से साहित्यर पदवाची तेणु मु धीरे धीरे तार अनुभव कली मो भितर एक सामाजिक प्रतिबद्धता सृष्टि होउछि समाज द्वारा उपकृत हब समाजर गोटे गुणात्मक परिवर्तन घटिब गोटे संस्कार धर्मी भावना सृष्टि हब या को उद्देश्य रखी अनेक समय लिखिबार प्रयास मु करुछि एवं प्राय समस्त मो लेखालेखी गोटे अंतिम जो कहती लक्ष्य रही थाए गोटे आध्यात्मिकतार भाव आध्यात्मिकता भाव मु जेतेबेले निजको निमज्जित करी रखी थाए सेतेबेले मो लेखा गुड़िक मु अनुभव करिछि बहुत सुंदर लेखा गुड़ाक सृष्टि होइछि एवं आध्यात्मिकता को छाड़ी मो लेखा बोधे मु केबे हेले कल्पना भी करि पारि नाही। आम शास्त्र गोटे कथा कहा जाइछि जे काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन ही मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा प्रकृत जे बुद्धिमान लोक से काव्य एवं शास्त्र ए दुई गोटी को नहीं तांकर जीवन निर्वाह करता जीवन को तांकर समय को सद्विनियोग करता काव्यरु काव्यानंद एवं शास्त्रु एक ब्रह्मानंद ये दुईटी होउची मूल लक्ष्य। काव्य साहित्य माध्यम काव्य शास्त्र माध्यम आम भितर जो गोटे प्रकार परिपूर्णता व्यक्तित्व आसी थाए एवं जीवन गोटे सार्थकता आड़ को गति करिथाए से आमे निश्चित भाव एक मननशील साहित्यिक हिसाब से लेखक हिसाब से आम समाज प्रति अनेक प्रतिश्रुति रही या मु मन करे एवं ताहा ही मोर लेखालेखी करिबार होची एक आभिमुख्य। धन्यवाद। श्रुति संतना पत्रिकार डिजिटल आसर को मुझे समस्त को स्वागत करुच्ची एवं समस्त श्रोतामंडली को मु नमस्कार जनाऊँच। मोर कवितार शीर्षक एवं मोर प्रिय कवि गोदावरीश महापात्रंकर हे मोर कलम। एई हे मोर कलम कविताटी कविंकर कंटा और फूल कविता बहिरु आनीत। गोदावरीश महापात्र एकाधार जड़े समालोचक सांबादिक समाज संस्कारक
କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖକ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଯେଉଁଥିରୁ ଆନିତ ହୋଇଛି କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ, ତାହା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। ଏଇ ହେ ମୋର କଲମରେ କବି ପେନ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟର ଦେନ୍ ଦି ସ୍ୱର୍ଡ ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି ଶୀର୍ଷକର କବିତା ହେ ମୋର କଲମ। ହେ ମୋର କଲମ, ହେ ମୋର କଲମ, ଚିର ବିପ୍ଳବୀ ହେ ଚିର ମୌନୀ କୁହ, ସାଥୀ ଥିଲ ବା ଜୀବନେ ଜୀବନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅହରହ। ମୂଲ୍ୟ ତୁମର କେତୋଟି ପଇସା, ତନୁ ତବ ଦୁର୍ବଳ, ଥରାଇଛ କେତେ ହୃଦ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଧୁର ଧରାତଳ। ଆଜି ଏତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଉତ୍କଳେ, ଜାଗ୍ରତ କର ଉଦ୍ୟତ କର ଏ ମଡ଼ା ଜାତିକୁ ଥରେ। ଅତି ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ହେ ମମ, ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ସଖା, ତୁମରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମନରେ ଫୁଟିଛି କେତେ ମୋର ମନ ଲେଖା। କରି ମୁଖରିତ କେତେ ପୁରତଳ, କରି ମୁଖରିତ କେତେ ପୁରତଳ, ବହିଛ ଅମର ଯଶ, ଧରିଛ ଆଳିକ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ କେତେ ସୁଧା କେତେ ବିଷ। ଆଜି ଏତେବେଳେ ହେ କଲମ ମୋର ଚର୍ 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 ଚାଲ, ଜାଗ୍ରତ କର ଉଦ୍ୟତ କର ମୁକ୍ତି ଦୁଆର ଖୋଲ। ବାଜେ କରବାଳ ବଜ୍ର ମୁଷଳ କେତେ ଏହି ମହି ତଳେ, ଦାଡ଼ବ ଉଠଇ ଗିରି ଓଲଟଇ ଭାସେ ମଧୁ ଧରା ଜଳେ। ଆସେ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଯାଏ ହିଟଲର, ମାତେ କେତେ ମତବାଦ, ଦିଦିନର ଏହି ଧରଣୀ ଦୁଆରେ ସଭ୍ୟତା ବୁଦ ବୁଦ। ସବୁରି ଉପରେ ତୁମେ ଅଛତରେ ଦେବାକୁ ଆମର ଗାର, ଆଜି ଏତେବେଳେ ଜଡ଼କି କଲମ ମୁଣ୍ଡାକି ହେଲ ଧାର। ହେ ମୋର କଲମ ଅତି ଆପଣାର ଅନ୍ତର କଥା କହ, ଦେଖିଛ କି ଏତେ ସତ୍ୟ ନାମରେ ଛଳନା ଦୁର୍ବିସହ। କେତେ ଅବତାରେ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ଦେବତା ହୋଇଲା ନର, କାଳ ଇଙ୍ଗିତେ ଲୁଚିଗଲେ ସବୁ ରହିଲା ତୁମରି ଗାର। ତୁମେ ଗୌତମ ଶଙ୍କର ଯୀଶୁ ବଚନ ରଖିଛ ଧରି, ଜାଗ୍ରତ କରି ଉଦ୍ୟତ କର ଆଉଥରେ ସେହି ପରି। ତୁମେ ତ ଚାଲିନ ଛଳନାରେ କେବେ, ଥକିନ ଗୁଣ୍ଡା ମିରେ, ପେଷଣ ଶୋଷଣ ଦୂଷଣ ଦେଇଛ ଆଡ଼େଇ ଏକଇ ଗାରେ। ଛେଦନ କରିଛ ବନ୍ଧନ ଯେତେ ଅର୍ଦ୍ଧେ ଦେଇଛ ଆଖି, କାଳ ବକ୍ଷରେ ମହା ଅକ୍ଷରେ ପଦେ ପଦେ ଲେଖି ଲେଖି। ବିପ୍ଳବ ତବ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶିବ ସୁନ୍ଦର ରସେ, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଭେଦି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ହସେ। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଭେଦି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ହସେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବର୍ଷର ପାର୍ବଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ସନ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା ମହୋଦୟା ମୋତେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଚିରଋଣୀ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମା ତୁ ସର୍ବଂ ସହା। ମନେ ଅଛି ମୋର ସେଦିନର ସେ କାଳ ସଞ୍ଜ ବେଳଟା, ଯେଉଁଦିନ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ମୁଁ ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଅବଶ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସିଂହର ଉଚଣ୍ଡ ଝାମ୍ପରେ। ଆଉ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୋ କଣ ବପୁଟା, ତା ପ୍ରକାଣ୍ଡର ପ୍ରଶସ୍ତ ଦାନ୍ତ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଝିରେ। କେତେ କେତେ କାର୍ତ୍ତ୍ୟବୀର୍ଯ୍ୟମାନେ ବଳି ସୁଗ୍ରୀବ ବା ଭୀମସେନ ମାନେ ସାହସ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ଖେଦି ଯିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ। ବୋଧେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବୋଉ ମୋର ଏକାକୀ ଖଡ଼୍ଗାଘାତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ବୋଧେ, ସିଂହଟା ମୋ ବୋଉର ପାରିବାପଣକୁ ଆଗରୁ ଜାଣି ରଖିଥିଲା। ମା ତୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ, କାତ୍ୟାୟିନୀ ତନୟା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ। ତୁ କାଳୀ ତୁ ଅପରାଜିତା, ତୁ ଦୁର୍ଗା ତୁ ଦଶଭୁଜା। ମା ତୁ ସର୍ବଂ ସହା, ମା ତୁ ସର୍ବଂ ସହା। ମନେ ଅଛି ବି ମୋର ସେଦିନରେ ସେ ଘନ ଘୋର ତୋଫାନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବାଘୁଆ ବେଳଟା, ଯେଉଁଦିନ ମୋ ହଂସା ବୁଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ, ପାଟି ଅଠା ମାରିଗଲା ବେଳକୁ, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା ବେଳକୁ, ଲମ୍ପ ମାରିଥିଲା ମୋ ବୋଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଉଛୁଳା ନଈର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତକୁ।
ଅବିଳମ୍ବେ ଫେରିଥିଲା ସେ। ତଣ୍ଟିରେ ତାର ଦାନା କିଛି ବନ୍ଧା ଥିଲା, ଆଉ ମୋ ମାତାଲ ବାପା ଝାମ୍ପିଥିଲା ସେ ଦାନା ମୁଠାକ ତା ଚାଖେଣି କରିବା ପାଇଁ। ବୋତଲର ଠିପି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ମୋ ତଣ୍ଟି ଓଦା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟାଏ କଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ବୁନ୍ଦାକୁ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବୋଧ ହୁଏ ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡଟା ମୋ ମାତାଲ ବାପାଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ମା ତୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ କାତ୍ୟାୟିନୀ ତନୟା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଅନ୍ନଦା, ତୁ କାଳୀ ତୁ ଅପରାଜିତା ତୁ ଦୁର୍ଗା ତୁ ଦଶଭୁଜା, ମା ତୁ ସର୍ବଂ ସହା, ମା ତୁ ସର୍ବଂ ସହା। ଏ କଥାଟା ବି ମନେ ଅଛି, ଏ କଥାଟା ବି ମନେ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିବି ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ୁ କରଡ଼ ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ କାଳ ସର୍ପର ଲୋଲୁପ ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଥିଲା। ସାପଟା ମୋତେ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ କରୁ କରୁ ବୋଉ ମୋର ଚକ୍ଷୁରେ ତାର ବାର ବାର ଖୁମ୍ପ ମାରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଶବଦା ଘାଟରେ ମୋ ଖୋଳପା ଫାଟିଗଲା ବେଳକୁ, ମୋ ଆଖିପତା ଖୋଲିଗଲା ବେଳକୁ ବୋଉକୁ ମୋର ଅଜଗରଟା ଗିଳି ଦେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମା ତୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ କାତ୍ୟାୟିନୀ ତନୟା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଦାୟିନୀ, ତୁ କାଳୀ ତୁ ଅପରାଜିତା ତୁ ଦୁର୍ଗା ତୁ ଦଶଭୁଜା, ମା ତୁ ସର୍ବଂ ସହା, ମା ତୁ ସର୍ବଂ ସହା। ଏଇ ତ ଗତକାଲିର ଘଟଣା, ଏଇ ତ ଗତକାଲିର ଘଟଣା। ବୋଉ ମୋର କର୍କଟ ରୋଗର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଗିଳି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ତା କଣ୍ଠରୁ ଶୁଭୁଥିଲା, ପୁଅରେ ତୋର ପରା ଦିଟା ଝିଅ, ମୋ ଜୀବନ ତ ସରି ଆସିଲାଣି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ମୋ ପାଇଁ ଅଯଥା ମୁଠି ଧନ ତକ କାହିଁକି ସାରିବୁ? ମୋ ନାତୁଣୀ ଦିଟାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତକ ସଞ୍ଚୟ କରିଥା। ମା ତୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ କାତ୍ୟାୟିନୀ ତନୟା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ, ମା ତୁ କାଳୀ ତୁ ଅପରାଜିତା ତୁ ଦୁର୍ଗା ତୁ ଦଶଭୁଜା, ମା ତୁ ସର୍ବଂ ସହା, ମା ତୁ ସର୍ବଂ ସହା, ମା ତୁ ସର୍ବଂ ସହା, ମା ତୁ ସର୍ବଂ ସହା, ମା ତୁ ସର୍ବଂ ସହା। नमस्कार, मु कविता मिश्र दशम स्मृति सांत्वना डिजिटाल साहित्य आश्रय को स्वागत। नमस्कार। मोर कवितार शीर्षक है आशीष मागुछि। गोटे शिशु कविता। आशीष मागुछि। आश्विन मासर नील आकाश रे मेघमाला खेले दोली, गंगशिउलीर चहट बासरे धरा हुए झिली मिली, बिंदु बिंदु हिम शिशिर मुकुता शिरे थोई दुर्बादल, आवाहन करे शरत सकाळे आसमा भूमंडल, आवाहन करे शरत सकाळे आसमा भूमंडल, जगत जननी शक्ति प्रदायिनी साहा हुआ थरे मा, आशीष मागुछि तो संतान आजी आखि खोली थरे चाहा, आशीष मागुछि तो संतान आजी आखि खोली थरे चाहा, तो संतान मनु दूर होई जाऊ हिंसा घृणा भेद भाव, लोड़ा नाही मोर धन जन किछि सरगर वैभव, लोड़ा नाही मोर धन जन किछि सरगर वैभव, भल पाठ पढ़ी भल काम करी दुनिया रे बड़ हेबी, भल पाठ पढ़ी भल काम करी दुनिया रे बड़ हेबी, गांधी गोपबंधु मधुबाबू परी देश सेवा करूथिबी, गांधी गोपबंधु मधुबाबू परी देश सेवा करूथिबी। नमस्कार। आज ए आसर रे मु भेटी देबाकू जाउछि मोर कविता जीवन कथा। अमुहा जीवनर असरंती कहानी को केमिति बा लेखि पारिथांती कवितार स्वतःस्फूर्त धारा को धार करी, अमुहा जीवनर असरंती कहानी को केमिति बा लेखि पारिथांती कवितार स्वतःस्फूर्त धारा को धार करी, तरंगायित
ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଆବେଗମାନଙ୍କୁ ପଥର ପକାଇ ପଥରୋଧ କରିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ତରଙ୍ଗାୟିତ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଆବେଗମାନଙ୍କୁ ପଥର ପକାଇ ପଥରୋଧ କରିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ଗତାନୁଗତିକ ଗତିରେ ରାତି ପାହେ, ଗତାନୁଗତିକ ରୀତିରେ ରାତି ପାହେ। ସୁନାରଙ୍ଗିଆ କିରଣ ବୁଣିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଝଲକାଏ ସୁଶୀତଳ ବା ଛୁଇଁ ଦେଇଯାଏ ତାଳରୁ ତଳିପା, ଦେହରୁ ବିଦେହ। ନୀଳ ନୀଳ ଆକାଶର ଛାତି ଚିରି କାକଳିର କୁଜନର ଅପୂର୍ବ ଆହ୍ଲାଦ। ନୀଳ ନୀଳ ଆକାଶର ଛାତି ଚିରି କାକଳି କୁଜନର ଅପୂର୍ବ ଆହ୍ଲାଦ। ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜୀବସତ୍ତାକୁ ଚିରାଚରିତ ଜୀବନଧାରାର ସେଇ ଖଡ଼ା ବଡ଼ି ଥୋଡ଼ ସ୍ୱାଦର ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ଭିତରୁ। ଘୂରି ଯାଉଥିବା ଚକ ପରି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଜୀବନ, ଘୂରି ଯାଉଥିବା ଚକ ପରି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଜୀବନ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ। ନିହାତି ଅଜଣା ଅଦେଖା ପୁଣି ଖାଲ ଢିପ ପଥ ଧାରେ ଧାରେ। ସେଠି ବି ଘଡ଼ିଏ ବସିଯିବାକୁ ନଥାଏ ତର, ସେଠି ବି ଘଡ଼ିଏ ବସିଯିବାକୁ ନଥାଏ ତର, କିବା ପାଇବା ଚାହିଁବାର ଅବକାଶ। କେବଳ ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ଆଖି ଆଗରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମରୁଭୂମି ଡହକୁଥାଏ ଆଉ ଡହକୁଥାଏ। କେବଳ ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ଆଖି ଆଗରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମରୁଭୂମି ଡହକୁଥାଏ ଆଉ ଡହକୁଥାଏ। ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ କମନୀୟ ବାତାବରଣ ଟିକେ ଯେଉଁଠି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ କମନୀୟ ବାତାବରଣ ଟିକେ ଯେଉଁଠି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। କେବଳ ହାହୁତାଶ, ଚିନ୍ତା, ଅବସାଦ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାରି ମୂଲକ ସେଠି ଅନୁରାଗ, ଆବେଗ, ଭଲ ପାଇବା ଅବା ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ନ୍ତା କାହୁଁ। ପୁନଶ୍ଚ ମଣିଷ ପରା ଚିରକାଳ ସ୍ୱପ୍ନର ପୃଥିବୀଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ପୁନଶ୍ଚ ମଣିଷ ପରା ଚିରକାଳ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ପୃଥିବୀଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବେଳର ଆନନ୍ଦ, ପୁଣି ଭାଜିବା ବେଳର ବ୍ୟାକୁଳପଣ, ଶତ ଶତ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ହୋଇ କେମିତି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ, ତହିଁର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଅଭାବ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବେଳର ଆନନ୍ଦ, ପୁଣି ଭାଜିବା ବେଳର ବ୍ୟାକୁଳପଣ, ଶତ ଶତ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ହୋଇ କେମିତି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ, ତହିଁର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଅଭାବ? ତଥାପି ଆଶାର ଅମରାବତୀରେ ଉଆସ ତୋଳିବାରେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମନଟିଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜୀଇଁବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖେ। ତଥାପି ଆଶାର ଅମରାବତୀରେ ଉଆସ ତୋଳିବାର ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମନଟି ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀଇଁବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖେ। ଆଗକୁ ବଢ଼େ ସବୁ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ଭୁଲିଯାଇ। ଅସମାପ୍ତ ଆଶା ବହଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୂଳ କରି ମୋହର ମହୁରା ପିଇ ପିଇ, ମୋହର ମହୁରା ପିଇ ପିଇ, ମୋହର ମହୁରା ପିଇ ପିଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମିନତି ରଥ। ଆଜିର କବିତା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାହନୀ। ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ଧରାରେ। ଶରତ ଆଉ ନାହିଁ ମା, ଖରା ବରସାର ତାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ। ଆଶ୍ୱିନ ଆସିଛି ଉଦାସ ମୁହଁରେ, କାଶତଣ୍ଡି ଅଛି ଭୟାତୁରା ହୋଇ। ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି ମନେ ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମଳୟର ରୂପ ବଦଳୁଛି, କେବେ ଶାନ୍ତ ସୁଶୀତଳ, କେବେ କାୟାତା କରାଳ। ମଣିଷର ମତି ବଦଳିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭେ ରଣହୁଙ୍କାର, ଗୁଳିଗୋଳା ଶବ୍ଦ ଆଉ ହାହାକାର। ଧରଣୀର ଆଖି ଛଳ ଛଳ, ବିନାଶର ରୂପ ବିକଟାଳ। ତଥାପି ରହିଛି ଚାହିଁ ତୁମରି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ରୂପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ଧରାରେ। ଦଳି ଦେଇଯିବ ହିଂସା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତୁମ ପାଦ ତଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୁତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରରେ ମୁଁ କୁସୁମ ପଟେଲ। ମୋ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମା କୋଳ। ସୋମୁ ଶୋଇଛି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଓ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତିରେ ମୁଦି ହୋଇଯାଇଛି ତାର ଆଖିପତା। କୋଳରେ ଶୋଇଛି ବୃନ, ତା ହାତ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ସଜଳ କରିଦେଲା ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ଆଖି। ସୋନୁ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସୁନନ୍ଦା ଅପାର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସୁନନ୍ଦା ଅପାର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ଥିବାରୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ସାନ ପୁଅର ବହୁ ସନ୍ତାନ ଭିତରୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ସୋନୁକୁ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଅପା ହାତରେ ତାର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ। ତେଣୁ ସୋମ ମା କୋଳ ପାଇନଥିଲା। ପିଲାଦିନ ତାର କଟିଥିଲା ମାର ମମତା ଭରା ଅଞ୍ଚଳ ବିନା। ପୁଣି ପରେ ପରେ ସୁନନ୍ଦା ଅପାର ନିଜର ଦୁଇ ପୁଅ ସଂସାରକୁ ଆସିବାରୁ ସୋମୁ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଆହୁରି ଅଲୋଡ଼ା।
ଯେତେବେଳେ ଅପା ବାପ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ସୋନୁ ଉପରେ ଅମାପ ସ୍ନେହ ହେଇ ପଛେ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ। ସେହି ସୋନୁ ବଡ଼ ହୋଇଛି, ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇଛି। ବିନା ଆଦର ଯତ୍ନରେ ବଢ଼ିଥିବା ସୋମୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛି। ନିଜ ବାପା ମା, ପାଳିଥିବା ବାପା ମା, ମାମୁଁ ମାଉସୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଆସିଲେ ତାରି ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସୋମୁର ପତ୍ନୀ ଶ୍ଵେତା ମଧ୍ୟ ପରକୁ ଆପଣାର କରିବା ପରି ଝିଅଟି। ସୋମୁ ଓ ଶ୍ଵେତାଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ର ନାନୁକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଉ ଗେଲ ଟିକିଏ ନକରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାରି ପାଇଁ ସୋମୁ କିଣି ଆଣିଛି ବ୍ରୁନୋକୁ, ମାସକର କୁକୁର ଛୁଆଟିକି। ଚିନ୍ମୟୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ ବମ୍ବେ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନେଇ। ସୋମୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖା ଚାହାଁ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି। ତା କୋଳରେ ଶୋଇଛି ବ୍ରୁନୋ। ଖାଲି ବ୍ରୁନୋ କାହିଁକି, ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ପୁଣି ଆସନ୍ତି ପାରା ଓ ଷଣ୍ଢ ତାଙ୍କ ସମୟରେ। ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁ ସୋମୁ ମା କୋଳୁ ଟିକିଏ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଆଜି କୋଳେଇ ନେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମଣିଷଠାରୁ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତାରାଣୀ କର। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଡିଜିଟାଲ ଆସର ମୋତେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହା ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୀତି କବିତା, ବର୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମ ଅୟସୀ ଅଙ୍ଗରେ, ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ଅଧିବାସ, ଗଗନେ ପବନେ ବନ ଉପବନେ, ଗଗନେ ପବନେ ବନ ଉପବନେ, ରଚିଯାଏ କିଏ ମଧୁରାସ। ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମ ଅୟସୀ ଅଙ୍ଗରେ, ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ଅଧିବାସ, ନିଶ୍ୱାସେ ଯାହାର ଉଶ୍ୱାସ ଧରା, ନିଶ୍ୱାସେ ଯାହାର ଉଶ୍ୱାସ ଧରା, ଭରସିଲା ଭରା ମୌସୁମୀ, ଆକାଶ ଦୁରନ୍ତ ଭାବତ ଅତୁଟ, ବନ୍ଧନେ ଯାଏ ଝୁମି ଝୁମି। କେଉଁ ବିରହିଣୀ ଉଦାସ ନୟନ, କେଉଁ ବିରହିଣୀ ଉଦାସ ନୟନ, ଅଶ୍ରୁରେ ଆଙ୍କେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମ ଅୟସୀ ଅଙ୍ଗରେ, ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ଅଧିବାସ, ଗଗନେ ପବନେ ବନ ଉପବନେ, ରଚିଯାଏ କିଏ ମଧୁରାସ। ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମ ଅୟସୀ ଅଙ୍ଗରେ, ମେଘମଲ୍ହାରେ ମୟୂର ତାଳରେ, ମେଘମଲ୍ହାରେ ମୟୂର ତାଳରେ, ଆସିଛ ସୋହାଗେ ରତିକନ୍ୟା। ସଙ୍ଗୀତା ଗୋ ସର୍ଜନାମୟୀ, କବିତାରେ ଆଣି ପ୍ରୀତିବନ୍ୟା। ଉତ୍ତରୀୟ ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକମ, ଉତ୍ତରୀୟ ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକମ, ରଙ୍ଗ ରୋଷଣୀ ଝିନବାସ। ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମ ଅୟସୀ ଅଙ୍ଗରେ, ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ଅଧିବାସ, ଗଗନେ ପବନେ ବନ ଉପବନେ, ରଚିଯାଏ କିଏ ମଧୁରାସ। ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମ ରିମ୍ ଝିମ୍ ସୁର ନିନାଦେ ବିଭୋର, ରିମ୍ ଝିମ୍ ସୁର ନିନାଦେ ବିଭୋର, ଚମକେ ଚପଳା ମଧୁଛନ୍ଦା। ମନ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ମିଳନ ରାଗିଣୀ, ମନ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ମିଳନ ରାଗିଣୀ, ସାତ ସୁର ସୁରେ ଶ୍ଵେତ ବନ୍ଧା। ସାଗର ସାଗର ସରିତା ସଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ, ସାଗର ସରିତା ସଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ, ନରହୁ ନରହୁ ବିଶ୍ୱତ୍ରାସ। ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମ ଅୟସୀ ଅଙ୍ଗରେ, ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ଅଧିବାସ, ଗଗନେ ପବନେ ବନ ଉପବନେ, ଗଗନେ ପବନେ ବନ ଉପବନେ, ରଚିଯାଏ କିଏ ମଧୁରାସ, ରଚିଯାଏ କିଏ ମଧୁରାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମନେ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଉଛି। ସେଟା ଅର୍ଜୁନ ସାମଲ ଗାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗଧାମରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଶା କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଶୋମତୀ ଜନନୀ ଗୋ ମାର ନାହିଁ ଆଉ, ଯଶୋମତୀ ଜନନୀ ଗୋ ମାର ନାହିଁ ଆଉ, ଖାଇଲେ ଲବଣୀ ତୋର କଳା କାନୁ ଖାଉ, ଖାଇଲେ ଲବଣୀ ତୋର କଳା କାନୁ ଖାଉ, ଯଶୋମତୀ ଜନନୀ ଗୋ ମାର ନାହିଁ ଆଉ, ମାର ନାହିଁ ଆଉ, ମାର ନାହିଁ।
चोराई तू नहले आउ किए तू नहले आउ किए सहीब त दाऊ जसमती जननी गो मार नाही आऊ खाइले लबणी तोर 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 कला कानु खाऊ जसमती जननी गो मार नाही आऊ मार नाही आऊ कह सत कह मत पारु तू की साही कह सत कह मत पारु तू की साही लुहे ढळ ढळ तार आखि आड़े चाही ताकू माड़ देई परा ताकू माड़ देई परा निजे कांदु थाऊ जसमती जननी गो मार नाही आऊ मार नाही आऊ मार नाही आऊ खाइले लबणी तोर 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 कला कानु खाऊ जसमती जननी गो मार नाही आऊ मार नाही आऊ मार नाही आऊ